Hello viewers, welcome to our channel Jatadhara Educational Technology and Consultancy Services. I know most of you students are having many doubts like what will be the pass mark for getting selected and what will be the eligibility. So చాలా మంది పిల్లలకి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఏం పాస్ మార్క్స్ ఎన్ని ఎన్ఎంఎంఎస్‌లో సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే అని చెప్పేసి. సో మనం దాని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. చాలామంది పిల్లలు గూడా వీడియోని చూస్తున్నారు గానీ, ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. సో, మేము ఇట్లాంటి వీడియోస్ చాలా చేస్తున్నాం. ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ చాలా చేస్తున్నాము. సో, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. దానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఎన్ఎంఎంఎస్ అంటే ఏంటి? మనం రాసిన ఈ ఎగ్జామ్ గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాం. సో, వాట్ ఈస్ ఎన్ఎంఎంఎస్? సో, ఎన్ఎంఎంఎస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్ స్కీమ్. So it is a centrally sponsored scheme, that is, it is sponsored by the central government. So how many scholarships are given every year in India? So every year 1 lakh merit students from class 8 all over India are selected for national means cum merit scholarship scheme through NMMS examination conducted by the state board. So firstly NMMS ante already మీకు తెలిసినట్టుగానే నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్. సో ఇది ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెట్టిన స్కాలర్షిప్ స్కీమ్. సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో నార్మల్‌గా ఈ స్కాలర్‌షిప్స్ 1 లాక్ మెరిట్ స్టూడెంట్స్ వరకు ఇస్తున్నారు. అది గూడా ఫ్రమ్ క్లాస్ 8థ్ క్లాస్ నుంచే ఇస్తున్నారు. రైట్? సో నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్ స్కీమ్ అందులో తెలంగాణలో ఎన్ని అలాట్ అయ్యున్నాయి? హౌ మెనీ స్కాలర్‌షిప్స్ ఆర్ అలాటెడ్ ఫర్ తెలంగాణ? సో తెలంగాణ ఈస్ అలాటెడ్ 2,921 scholarships every year. Selected students receive rupees 12,000 per year, that is rupees 1,000 per month from class 9 to class 12. మీ 8th క్లాస్‌లో మీరు ఈ ఎగ్జామ్ రాసి సెలెక్ట్ అయినట్లయితే ఈ టాప్ ఎన్ని అలాట్ అయ్యున్నాయి? 2,921 స్కాలర్‌షిప్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ అలాట్ అయ్యున్నాయి. సో, ఆ 2,921లో మనం ఉంటే అప్పుడు మనకి స్కాలర్‌షిప్ అనేది వస్తుంది. 12,000 రూపీస్ స్కాలర్‌షిప్ వస్తుంది. పర్ ఇయర్ అంటే పర్ మంత్‌కి 1,000 రూపీస్ దాకా ఇస్తారు. ఫ్రమ్ క్లాస్ 9 టు క్లాస్ 12. కానీ దానికి కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్కాలర్‌షిప్ తెచ్చుకోవాలి. ఆ టాప్ 2,921లో మనం ఉండాలి అనంటే దానికొక టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని ఉన్నాయి. సో, వి విల్ డిస్కస్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆల్సో లేటర్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో, వి విల్ గో త్రూ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ in this video. So NMMS examination in Telangana, you all know that NMMS examination was conducted on 10th December 2023. So the exam consists of two parts, that is MAT and SAT, mental ability test and scholastic ability test. So MAT, mental ability test, consists of 90 marks, and SAT, scholastic aptitude test, it consists of 90 marks. So in the SAT, you are having your general subjects, maths, physics, biology, and social. So that means it total consists of 180 marks. So what are the minimum marks to be scored? Minimum any marks manam techukovali. So students should get minimum 40% marks in MAT and SAT combinedly. In aggregate taken together for these two tests, you have to secure 40% marks. Minimum 40% marks is compulsory in MAT and SAT. That means, suppose we got to know that it is of 180 marks total, right? So 40% of 180 is nothing but 72 marks is compulsory. In case of SC or ST students, 32% marks relaxable, that is 58 marks will be the rounded off. So, but point to remember is that this will not ensure selection for the NMMS. There are other criteria also. సో మీరు ఓన్లీ మినిమం 40% మార్క్స్ తెచ్చుకొని రెండిట్లో కలిపి నేను ఎలిజిబుల్ అయ్యాను అనుకుంటే అది ముమ్మాటికి తప్పే. సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ కండిషన్. ఇది కాకుండా మనకి వేరే క్రైటీరియా కూడా దీంతో పాటు మనం వేరే దాంట్లో కూడా వేరే కండిషన్ కూడా ఉంది. సో ఆ కండిషన్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ద స్టూడెంట్ షుడ్ పాస్ క్లాస్ 8 విత్ అట్లీస్ట్ 55% marks at the end of SA2, that is summative assessment test 2. Overall result after SA2 must be greater than 55%. So in case you are of SC or ST students, then 50% marks will be sufficient.
So the student should not receive any other scholarship because student will be eligible for any one scholarship in a year. సో మనం అదొకటే 40% మినిమం మార్క్స్ 40% కాకుండా ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్లో దాంతో పాటు మీరు క్లాస్ 8 మొత్తం చదివాక లాస్ట్ ఫైనల్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా, సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ 2 అని పెడతారు. సో దాంట్లో ఆ ఎగ్జామ్ తర్వాత మీ ఓవరాల్ మార్క్స్ అట్లీస్ట్ 55% మార్క్స్ ఉండాలి. సో అబోవ్ 55% మార్క్స్ ఉంటే మాత్రమే అప్పుడు మీరు ఎలిజిబుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. రైట్? నాట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ 40% మార్క్స్ ఇన్ ద ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్ మినిమమ్, and next one is at least 55% marks at the end of SA2. And for SC/ST, you are having 5% relaxable. That is, it is enough if you secure 50% marks and above. So the student will not receive any other scholarship. If you are selected for the scholarship, then you are not eligible for any other scholarship because student will be eligible for any one scholarship in a year. The student must study in government or aided or local body schools. Scholarship will not be awarded if the student studies in a private school. సో మీరు గవర్నమెంట్ కానీ ఎయిడెడ్ కానీ లేదా లోకల్ బాడీ స్కూల్స్లో చదివితే మాత్రమే మీకు ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది ఇస్తారు. ఒకవేళ మీరు ఏమైనా ప్రైవేట్ స్కూల్లో చేంజ్ అయ్యారనుకోండి, సపోజ్ 8th 9th మీరు గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్లో చదివారు, 9th తర్వాత 10th క్లాస్ చదవడానికి మీరు ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు మీకు స్కాలర్షిప్ రాదు. రైట్? అండ్ ఆల్సో మీరు 10th తర్వాత కూడా ఇంటర్ తీసుకుంటేనే మీకు స్కాలర్షిప్ కంటిన్యూ అవుతుంది. లేదు నేను ఇంటర్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ చదివితే ఇంటర్కి కూడా రాదు. సో ద కాన్సెప్ట్, ద మెయిన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు బీ అ స్టూడెంట్ ఇన్ అ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎయిడెడ్ ఆర్ అ లోకల్ బాడీ స్కూల్స్. సో ఈ మూడిట్లో ఉంటే మాత్రమే మీరు ఈ స్కాలర్షిప్కి ఎలిజిబుల్ ఉంటారు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అ ప్రైవేట్ స్కూల్, స్టడీయింగ్ ఇన్ అ ప్రైవేట్ స్కూల్, then you will be not be eligible for the scholarship. సో ఒకవేళ తర్వాత ఇంకా 10th రావాలి అంటే నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్కి ఏం చేయాలి మనము, అప్పుడెన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పేది దాని గురించి మేము మళ్ళీ వేరే వీడియో చేస్తాం. సో ఇది ఏంటంటే బేసిక్ మీ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి, సెలెక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అని దాని గురించి మాత్రమే ఈ వీడియో. సో ఇంకేమైనా క్వైరీస్ ఉంటే మనం దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా తెలుసుకుంటాము. సో ద స్టూడెంట్ మస్ట్ బి రెగ్యులర్ టు స్కూల్. జ్వరం వచ్చింది, జలుబు వచ్చింది అని చెప్పేసి మీ స్కూల్ మానేయడానికి లేదు. రైట్? మీరు రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వస్తేనే మీ అటెండెన్స్ అవన్నీ చూస్తారు. రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వస్తున్నారు అంటేనే ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది కూడా మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు. సో ద కోర్సెస్ మస్ట్ బి ఫుల్ టైమ్ కోర్సెస్. దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద కోర్సెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ రీజన్. Within the specified academic year, you have to get qualified to the next, you have to get promoted to the next class. So if you get promoted to the next class only within the specified time, if you complete the courses, then only you will be eligible. Now, the most important criteria for selection of the scholarship. So will you get selected if you get 60% marks? So the selection for scholarship is completely on the merit. So suppose if 10,000 students write the exam and highest mark is 60%, then the students who scored 59% may have chance to get selected. On the other hand, if the highest mark is 95%, then a child who scores 75% marks may not get selected. సో ఇది ఎలా అంటే ఎక్కువ మందికి తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఎక్కువ మందికి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు ఇట్లా 75% మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు, అంతగా తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి సపోజ్ ఇప్పుడు 10,000 స్టూడెంట్స్‌లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి, సో ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ లైక్ 95% మార్క్స్ చాలా మందికి వచ్చిందనుకోండి, సో అప్పుడు 75% మార్క్స్ వచ్చిన అతను సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. కానీ 60% మార్క్స్, దట్ మీన్స్ ఎక్కువ మందికి తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి 60%, అప్పుడు 59% ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉండొచ్చు సెలెక్ట్ అవ్వడానికి. సో ఇది మనం ఒక్కళ్ళం తెచ్చుకుంటే సరిపోదు. మనం అన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకొని మనం సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అని అంటే అది మన ప్రాబ్లం అవ్వదు. కొన్నిసార్లు మన స్టూడెంట్స్, మన ఫ్రెండ్స్ కానీ, మన వేరే స్టూడెంట్స్‌ది కూడా అందరిని కంపేర్ చేసి అప్పుడు మన స్కాలర్‌షిప్ అనేది ఉంటుంది. సో అందుకే దీని నేమ్‌లోనే ఉంది. ఇట్ ఈస్ అ మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్. So depending on the merit, depending on your friends also, your scholarship, whether you will be getting selected or not, will also be decided.
So this is just like a running race. So only the students who reach the target first will get selected. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ రన్నింగ్ రైస్. ఎవరైతే టార్గెట్ ఫస్ట్ రీచ్ అవుతారో, ఎవరైతే ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ మాక్సిమం హైయెస్ట్ దాంట్లోనే ఉంటారో, అప్పుడే మనకు ఈ స్కాలర్షిప్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో స్కాలర్షిప్ డిస్పర్సల్. ఓకే, దీంట్లో సెలెక్ట్ అయ్యాక మనం ఏం చేయాలి? సో సెలెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ మస్ట్ రిజిస్టర్ ఇన్ నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్, దట్ ఈస్ www.nsp.gov.in. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద స్కాలర్షిప్ వెబ్సైట్ లుక్స్ లైక్. సో మీరు ఇది క్లిక్ చేయగానే www.nsp.gov.in క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలా ఒక స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫార్వర్డెడ్ త్రూ school to the DEO. If any student does not register in National Scholarship Portal, then he or she may not receive scholarship. సో మీరు ఇక్కడ అప్లై చేసిన తర్వాత ఒకసారి సెలెక్ట్ అయ్యారు అని అంటే, ఒకవేళ సెలెక్ట్ అయితే then you have to register through this portal www.nsp.gov.in. So after getting registered, you have to forward that through the school టు ద డిఈఓ. స్కూల్ నుంచి ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారనేది మీరు ఫార్వర్డ్ చేయాలి. స్కూల్ నుంచి అంటే మీ హెడ్ మాస్టర్ నుంచి మీరు ఫార్వర్డ్ చేయాలి డిఈఓకి. తర్వాత ఇఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ డస్ నాట్ రిజిస్టర్ ఇన్ నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్, ఎవరైనా దీంట్లో రిజిస్టర్ అవ్వలేదు, సపోజ్ మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు స్కాలర్షిప్కి కానీ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోలేదు, అప్పుడు మీకు స్కాలర్షిప్ రాదు. సో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత రిజిస్టరింగ్ ఇన్ దిస్ పోర్టల్ ఈజ్ కంపల్సరీ. మీరు ఇందులో రిజిస్టర్ అవుతేనే మీకు స్కాలర్షిప్ అనేది వస్తుంది. మీరు రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే మీకు స్కాలర్షిప్ రాదు. సపోజ్ మీకు స్కాలర్షిప్ రాలేదు, మీకు స్కాలర్షిప్ రాకపోతే అప్పుడు మీరు వేరే గవర్నమెంట్ ఏవైనా వేరే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసే స్కాలర్షిప్కి దానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు. బట్ ఒకవేళ మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అని అంటే అప్పుడు మీ ఇంకా వేరే ఏ స్కాలర్షిప్స్కి అప్లై చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో మీరు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ఇన్ దిస్ portal and you have to forward this through the school to the DEO. These two steps are compulsory. And if any of students does not register in National Scholarship Portal, then you will not receive the scholarship. So registering in the portal is compulsory. So thank you for your attention, students. I hope most of your doubts are cleared by this video. So apart from this video, we are also doing many videos on different courses for the bright future of students. So our team is putting maximum efforts for the students to reach their targets. So I request you to go through the videos and please do like, share and subscribe to our channel.